సత్యసాయి సేవా సంస్థ అఖిల భారత అధ్యక్షులు నిమిష్ పాండ్యా మాట్లాడుతూ శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతి ఉత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా చేపడతామని పేర్కొన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి శత జన్మదిన ఉత్సవాలను నభూతో నా భవిష్యత్ అన్న విధంగా నిర్వహించనున్నట్లు శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల అఖిల భారత అధ్యక్షులు నిమిష్ పాండ్యా తెలిపారు. శ్రీ సత్యసాయి జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాలను పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంతో పాటు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 15 నుండి 24వ తేదీ వరకు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు. హైదరాబాద్ అంబర్పేట శివం రోడ్డులోని శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థ సమావేశ మందిరంలో శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల జాతీయ అధ్యక్షుడు నిమిష్ పాండ్యా, జాతీయ సేవా సమన్వయకర్త కోటేశ్వరరావు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. అనంతపురంలోని సత్యసాయి ప్రశాంత నిలయంలో జరిగే శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి అందరినీ ప్రేమించండి, అందరినీ సేవించండి అనే సూక్తితో ప్రతి ఒక్కరి ఆ పిలుపు ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తున్నారన్నారు. శత జయంతి వేడుకలకు దేశ విదేశాల నుండి దాదాపు 15 లక్షల మంది భక్తులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఉత్సవాల్లో పాల్గొని భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వసతి, భోజన, ప్రసాద వితరణ తదితరుల ఏర్పాట్లకు సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. నవంబర్లో ప్రశాంతి నిలయంలో అంతర్జాతీయ సంగీత సింఫోనీతో పాటు భక్తి సంగీత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని జాతీయ సేవ సమన్వయకర్త ఎస్ కోటేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ వేడుకలకు కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులు పాల్గొంటారన్నారు. అలాగే శ్రీ సత్యసాయి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించి నిర్వహించడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం 100 రూపాయల సత్యసాయి ప్రతిభను ముద్రించిన నాణ్యాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. I offer my humble salutations and divine feet. A very warm welcome to all my brothers and sisters here. Welcome to Shivam, the abode of Bhagwan Sai Baba in Hyderabad. It's a very lovely place where Bhagwan himself has physically come many times during his present form. And for all of us, this is a very pious and very place of pilgrimage to come here. I'm happy to inform you that as my brother Shesh Rao, as Shesh brother has mentioned, he is a member of my trust here, a very senior person. And we've all gathered here today in this beautiful place of Shivam because the Satyasai Seva organization, from the angle of celebrating the centenary celebration of the advent of Bhagwan Sri Satyasai Baba. As you know, Bhagwan Sri Satyasai Baba is a world-renowned phenomenon whom all the followers call as Bhagwan, and he's been known throughout the world for his very simplistic message on spirituality and the path of service which he professed very strongly to entire mankind. I think that the world knows him today as an avatar, which really enhance the value of man by telling man that man is a very important creation. The most beautiful creation is a human being. And the search of God, the search of spirituality, really is a search go within man and not outside. Baba believed that for today's world, the mankind must follow the path of service, unconditional service, a service which is without any claim of doership. He believed that man's destiny is very big. Man's destiny is not ordinary. Bhagwan used to always say, human being's destiny is not khana, pina, sona, marna. Human birth is for something very high. And the most beautiful thing that Baba always mentioned to all of us was that all human beings are one. They are being joined by the same divinity. And all of us are equal. Therefore, one of his biggest message was that there is only one caste, the caste of humanity. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God is omnipresent. And there is a fatherhood of God and brotherhood of man. Therefore, I think the biggest thing that Baba told mankind was that all human beings are together, they are one. They are a part of the same divinity. And we must all live in humility, in the sense of unity. And he said, how do we do this? By plunging into service. Unconditional service, unconditional love.
Therefore, the hallmark of the entire Satsai organization in all the 135 countries and all over India has been people whom he has impressed to become volunteers on Seva. In our organization, we are not a registered body, but we are a platform where all human beings, irrespective of color, caste, creed and religion, can come together, become one, enjoy the unity and serve mankind because all human beings are great. Therefore, on the angle of the centenary celebrations, we are very happy that we have got this opportunity for 2 days in Hyderabad. Hyderabad is a city of great grandeur and all of us know in India that the Hyderabad की जो मोहब्बत है वो बहुत ही अजीबोगरीब जो मोहब्बत है जहाँ सब धर्म के लोग साथ में रहकर మీ అందరినీ ఇక్కడ కలుసుకోవడం, అది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివం మందిరంలో కలవడం చాలా ఆనందకరంగా ఉన్నది. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి శత జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా ఉత్సవాలను నభూతో నభవిష్యతి అన్న రీతిలో నిర్వహించడానికి తగినటువంటి ప్రణాళిక రచన, నిర్వహణ బాధ్యతలను పంచుకోవడం, వాటిని ఒక దిశానిర్దేశం ఇవ్వడం అనుగుణంగా అన్ని రాష్ట్రముల యొక్క అధ్యక్షులందరినీ కూడా సత్యసాయి సేవా సంస్థల వారిని పిలవడం జరిగింది. వారందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, ఈ పవిత్రమైనటువంటి శివం ప్రాంగణంలో ఈ 2 రోజుల సమావేశం నిర్వహించడం, ఇది చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలను నిర్వహించడంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఈ ఉభయ రాష్ట్రాలు స్వీకరించడం, వాటితో పాటుగా వచ్చేటువంటి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారన్నటువంటి ఆలోచన గత అనుభవాల దృష్ట్యా సుమారుగా 1.5 మిలియన్ అంటే సుమారు 15 లక్షల మంది భక్తులు పుట్టపర్తి వస్తారని, వచ్చి ఆ 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి ఆ ఉత్సవాలలో వారు కూడా పాల్గొంటారని ఒక అంచనా వేయడం, వారికి తగినటువంటి కిచెన్స్ వంటశాలలు, ఉండటానికి తగినటువంటి అవకాశాలు, టెంపరీ అకామిడేషన్ అలాంటి వాటి నిర్వహణ, వాటికి తగినటువంటి ప్రణాళిక మొత్తం కూడా ఇక్కడ రచించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక మంది విదేశీ భక్తులు కూడా ఇక్కడికి రావడానికి సుమారుగా 9 జోన్స్గా ఉన్నటువంటి ప్రపంచ గ్లోబల్ కౌన్సిల్ అనేటువంటి శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు ప్రతి జోన్ నుంచి కూడా 1000 మంది వరకు కూడా భక్తులు వస్తారని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారని ఒక వార్త రావడంతో దానికి అనుగుణంగా ఇంతమంది ఓవర్సీస్ భక్తులు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి, అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులందరూ పుట్టపర్తి తరలి రావడం, ఇది వాళ్ళ జన్మలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. ఇంతవరకు ఇందాక మనీష్ పాండే గారు చెప్పినట్టుగా ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ హస్ నెవర్ విట్నెస్డ్ సచ్ ఎ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ మూమెంట్ ఇన్ ద లైఫ్. బికాస్ సజీవంగా మానవాకారంలో భగవంతులు అందరితో ఉండటం, అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయటం, సేవయే పరమావధిగా మీ అందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా ఏర్పాటు చేయటం, దిశానిర్దేశం చేయటం. భక్తి అంటే అదొక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమంగా లేదంటే ఒక పొరబడిగా చేయడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ప్రజాసేవలో లీనమవ్వాలని, తనతో ఉన్నటువంటి తోటి మానవులని భగవంతుని యొక్క విశ్వస్వరూపాన్ని చూడాలని అనేటువంటి ఒక నాంది స్వామి స్వయంగా పలకటం, తన 14వ ఏటనే సత్యసాయి సేవా సంస్థల కింద శ్రీకారం చుట్టడం, ఇది చూసుకుంటూ పోతే పుట్టపర్తిలో నిర్మించినట్టు ప్రశాంతి లైన్ కూడా ఇదే సందర్భంలో 75 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నది. ప్రశాంతి నిలయం 75 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నది. అది ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. అయితే ఈ అవతార కార్యక్రమం ఒక 100 సంవత్సరాల ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి మరొక అద్భుత కార్యక్రమం. అయితే అన్ని విభాగాలలో బాల వికాస్ అనేటువంటి విద్యా విభాగం కానివ్వండి, ఆధ్యాత్మిక విభాగం కానివ్వండి, సేవా విభాగంలో అనేక కార్యక్రమాలు ఇందాక ఆల్ ఇండియా అఖిల భారత అధ్యక్షుల వారు సూచించినటువంటి కార్యక్రమాలతో పాటుగా ఇంకా అన్ని 6000 గ్రామాల్లో గ్రామ సేవ, భారతదేశ వ్యాప్తంగా 6000 గ్రామాలను దత్తత తీసుకొని వాటిలో గ్రామ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, వాటన్నిటికీ సమాహార స్వరూపంగా 2026లో గ్రామాల నుంచి ప్రతినిధులను పుట్టపర్తి తీసుకొని రావటం, అక్కడ ఒక మోడల్ విలేజ్ నిర్మాణం చేయటం, అంతర్జాతీయ సేవా కాన్ఫరెన్స్ అక్కడ నిర్వహణ చేయడానికి ప్రణాళిక వేయటం,
వీటన్నిటి కూడా ఇక్కడ శివంలోనే నాంది పలకడం జరిగింది. ఇది ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు నుంచి నవంబర్ 26 వరకు, అంటే ఈ బర్త్డే ప్లస్ నెక్స్ట్ బర్త్డే వరకు పుట్టపర్తిలో కోలాహలంగా ఉంటుంది. ఆ కోలాహలంలో మీరంతా కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని, మీరందరూ కూడా చక్కగా వచ్చి అన్నింటిలో పాల్గొనాలని, మీలో కూడా ఆ సేవాభావాన్ని, భక్తిభావాన్ని అందులో స్వామి సన్నిధిలో మీరు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుందనేటువంటి నమ్మకం అందరికీ ఉంది కనుక ఇక్కడనే శ్రీకారం చుట్టడం, ఇక్కడనే అన్ని రకాల ప్రణాళికలు వేయడం, వచ్చేవారికి తగినటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయడం, తగిన ఆహారం ఏర్పాటు చేయడం, తగిన ప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు కూడా రకరకాల విధములుగా చేయడానికి తగిన ప్రణాళికలు ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. ఇది ఒక బిగినింగ్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ బిగినింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ యాక్టివిటీ. వీటిని ఇంకా విస్తృత స్వరూపంగా మారటం, వీటి నుంచి అనేక కమిటీస్ నిర్వహణ బాధ్యతలన్నింటి 20 కమిటీల ద్వారా ఈ పుట్టు పండుగ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి 20 కమిటీస్ మేము ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీల ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు మొత్తంలో నిర్వహించడం, భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు పాల్గొనే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఈ పుట్టు పండుగ, సత్యసాయి పుట్టు పండుగని శత జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని స్టేట్ ఫంక్షన్ గా డిక్లేర్ చేయడమే కాదు, సిక్కిం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నవంబర్ 23వ తేదీ భారత సత్యసాయి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 23 స్టేట్ హాలిడేగా ప్రకటించి వారి కూడా ఆ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దాన్ని సమర్పించుకోవడం, ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాలు, గవర్నర్లు, మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనాలంటూ ఉత్సాహం చూపించడంతో ఇది ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశంగా, ఒక సంఘటనగా, ఈ శతాబ్దికి ఒక కలిగితురాయిగా మారేటువంటి కార్యక్రమంగా దీన్ని రూపకల్పన చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రయత్నాలన్నింటినీ తోడ్పడుతున్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు కనుక ఉంటే దయవుంచి మీరు అడగవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక స్టేట్ ఫెస్టివల్ గా ప్రకటించి ఈ గత వారం రోజులు అనుకుంటాను ఒక జీవో రిలీజ్ చేసింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ నవంబర్ 20 రాష్ట్ర పండుగ ఈ నవంబర్ 23 మాత్రమే, ప్రతి నవంబర్ 23 మాత్రం దానిలో ప్రకటించలేదు. ఈ సత్యసాయి శత జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాలని స్టేట్ ఫెస్టివల్ గా ప్రకటిస్తూ దానికి యువజన సర్వీసుల శాఖ మినిస్ట్రీని నోడల్ మినిస్ట్రీగా దాన్ని ప్రకటించింది. సుమారుగా అఫీషియల్ గా జన్మదిన కార్యక్రమాలు 18వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 15వ తేదీ నుంచి కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు నవంబర్ 15వ తేదీ నుండి 24వ తేదీ వరకు కార్యక్రమాలు రూపకల్పన జరుగుతున్నది. ప్రధానంగా 18వ తేదీ రథోత్సవంతో అది ఒక పరాకాష్ఠ చేరుతుంది. ఆ మర్నాడు 19వ తేదీ మహిళా దినోత్సవం జరుగుతుంది. 20, 21వ తేదీలో విశేషమైన కార్యక్రమాలు రూపకల్పన జరిగింది. 22వ తేదీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ దాని అంటే విశ్వవిద్యాలయం డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అనే ఒక కాన్వకేషన్ జరుగుతుంది. 23వ తేదీ సత్యసాయి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతుంది. ఈ మధ్య ఈ విరామ సమయాల్లో సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ తో పాటుగా సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ మెడికల్ సైన్సెస్, అక్కడ ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, జనరల్ హాస్పిటల్స్, నర్సింగ్ కాలేజ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా అనేక కార్యక్రమాలను రూపకల్పన చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వీటితో పాటుగా భారతదేశం మొత్తం నుండి సత్యం, శివం, సుందరం ఇవన్నీ కూడాను వారికి తగినట్టుగా అనేక కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసుకొని ఇప్పుడు ನಾವು స్లాట్స్ కొరకు మేము కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. అక్కడ స్లాట్స్ ఏర్పాటు చేయడం కొరకు వాటి ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి 2 నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టాంప్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నది. మినిస్టర్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు వారు స్వయంగా అనౌన్స్ చేయటం, దానికి రూపకల్పన చేయటం, దానికి అప్రూవల్స్ కోసం పంపించడం జరిగింది. బహుశా ఈ మధ్యకాలంలోనే ఆ స్టాంప్ యొక్క రిలీజ్ కూడా జరగబోతున్నది. అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సూచనల ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన కామమరేటివ్ కాయిన్ అంటే ఒక జ్ఞాపికగా ఉండేటువంటి ఒక సత్యసాయి భగవాన్ యొక్క పేరుతో ఒక 100 రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కాయిన్ ని కూడా
అది రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. దానికి గెజెట్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ సూచనలు. అంతేకాకుండా వరల్డ్ హార్ట్ ఫౌండేషన్, ప్రపంచ హార్ట్ ఫౌండేషన్ సత్యసాయి సంస్థలకు అనుగుణంగా అనుబంధంగా 2 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. పుట్టపర్తిలో ఒకటి, వైట్ఫీల్డ్ బెంగళూరులో ఒకటి. ఈ 2 హాస్పిటల్స్ అనుసంధానం చేస్తూ వరల్డ్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ వారి యొక్క అంతర్జాతీయ సదస్సుని పుట్టపర్తిలో ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సుమారు 500 మందికి పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరెంట్కి చెందినటువంటి కార్డియోవాస్కులర్ సర్జన్స్, కార్డియాలజిస్టు ఇక్కడ సమావేశమై ఆ వరల్డ్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ ని కార్యక్రమాలను వాటి గురించి ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి తయారవుతున్నారు. ప్రత్యేక ఆహ్వానం ఎవరికైనా ఉందా చేస్తున్నారు? ప్రధానమంత్రి కానీ రాష్ట్రపతి, ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా? స్వామి పుట్టుబడికి ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు అంటూ ప్రత్యేకంగా ఎవరికి ఉండవు. వారిగా ఉత్సాహంతో వచ్చేటువంటి వారు చాలా మంది ఉండవచ్చు. అందరూ ఆహ్వానించలే. ఎవరికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు వారు వస్తారు, తప్పకుండా పాల్గొంటారు. అందరి అభిలాష పెద్దలు, రాష్ట్ర పెద్దలు, అలాగే దేశానికి పెద్దలైన వారందరూ పాల్గొనాలని ఆశపడుతూ ఉంటాము. వారికి ఉన్న సమయానికి అనుగుణంగా వారందరూ వస్తారు. ఏ సర్వీస్ అయినా కూడా ఎలాంటి కాస్ట్ ఉండదు. ప్రపంచంలో ఏదైనా హాస్పిటల్ క్యాష్ కౌంటర్ లేని హాస్పిటల్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది ఓన్లీ ప్రశాంతి నిలయం ఆర్ వైట్ఫీల్డ్ సత్యసాయి హాస్పిటల్స్ లో మాత్రమే. అలాగే క్యాష్ కౌంటర్ లేనటువంటి విద్యా సంస్థలు ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అది సత్యసాయి విద్యా సంస్థలు. ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి, ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి పీజీ లెవెల్, కేజీ లెవెల్ నుంచి పీజీ లెవెల్ దాకా విద్యని ఉచితంగా అందించేటువంటి సంస్థలు ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాయంటే అవి శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు మాత్రమే. అలాగే ఈ రోజున ఈ పుట్టు పండుగలో పాల్గొనేటువంటి భక్తులందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అన్ని కూడా ఉచితంగా షట్రసోపేతముగా తెలుగులో చెప్పాలంటే విత్ ఆల్ ద మల్టీ క్యూజిన్, రైట్, ఈస్టర్న్, నార్థరన్, నార్త్ వెస్ట్, ఈ రోజు కలిసినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులందరి యొక్క సూచనల మేరకు ఒక దక్షిణాది సంబంధించిన వంటకాలే కాకుండా ఉత్తరాదికి సంబంధించినవి, పూర్వ భాగానికి సంబంధించినవి, అలాగే పశ్చిమ భాగానికి సంబంధించినవి కూడా వంటలతో మిళితం చేసి అద్భుతమైన రీతిలో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రసాద వితరణ జరపాలని. ప్రతిదీ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగానే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్, ఇట్ ఈస్ ప్రసాదం, బట్ ఇట్స్ షట్రసోపేతమైనటువంటి ప్రసాదం. కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను, నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు, నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885551 9100885559.